بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سولر پاور آف گریڈ، آن گریڈ اور ہائیبرڈ سیٹ اپ کیا ہوتا ہے؟ کون سا سولر پاور سسٹم آپ کے لیے بہتر ہے؟ ٹائپس آف سولر پاور سسٹمز۔ السلام علیکم جناب، اکثر لوگ مجھ سے سوالات پوچھتے ہیں سولر پاور سیٹ اپ کے بارے میں کہ ہمیں کون سا سولر پاور سیٹ اپ انسٹال کروانا چاہیے۔ مارکیٹ میں 3 طرح کے سولر پاور سیٹ اپ لگاتے ہیں اکثر لوگ، جس میں پہلے نمبر پہ ہے جی آف گریڈ، دوسرے نمبر پر آتا ہے جی آن گریڈ جس کو گریڈ ٹائی بھی بولتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر آتا ہے جی ہائیبرڈ۔ اچھا، ان کو تھوڑا سا پہلے میں تعارف کروا دوں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ میں فردن ایک بندے کو جواب دینے کے بجائے اور ان کو انجینئر بنانے کے بجائے، ساری تفصیل بتانے کے بجائے میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں۔ تو جناب، آف گریڈ سسٹم جو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بجلی سولر پاور سیٹ اپ سے، یعنی شمسی توانائی سے سولر پینلز لگا کے آپ پیدا کرتے ہیں اور اس بجلی کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں، یا آپ اس بجلی کو بیٹریز میں جمع کر لیتے ہیں، سٹور کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں آپ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، یہ آف گریڈ سسٹم جو ہے یہ پرانے زمانے میں لگا کرتا تھا۔ آج بھی وہ لوگ جن کے پاس وابڈا کا بجلی کا میٹر کا کنیکشن موجود نہیں ہے، کسی ایسی جگہ پر وہ لوگ کی رہائش ہے، وہ لوگ یہ آف گریڈ سسٹم استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کہ جن لوگوں کے پاس وابڈا کا میٹر کنیکشن کچھ نہیں ہوتا، وہ کسی ایسی ویران جگہ پر رہ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی نیا گھر انہوں نے تعمیر کیا ہوتا ہے اور اس جگہ پر فی الحال سہولت نہیں ہوتی، کوئی بجلی کا کھمبا نہیں ہوتا، تو وہاں پر لوگ اکثر آف گریڈ سسٹم ہی استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2 پر آتا ہے جی گریڈ ٹائی، یا جس کو آن گریڈ بھی بولتے ہیں۔ اس میں ہم سولر پاور سیٹ اپ لگا کے سولر پینل سے شمسی توانائی کے ذریعے بجلی پیدا کرتے ہیں۔ بجلی پیدا کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جو فالتو بجلی ہوتی ہے، جو ایکسٹرا بجلی ہوتی ہے، وہ آپ نیٹ میٹرنگ کے کنیکشن کے ذریعے، باقاعدہ اس کو ایک 3 فیز کا میٹر لگتا ہے جس کو گرین میٹر بھی بولتے ہیں، تو نیٹ میٹرنگ کے ذریعے آپ وہ بجلی جو ہے وہ آپ کا انورٹر دھکا لگا کے آپ کے گھر سے باہر وابڈا میں گریڈ میں فیڈ کر دیتا ہے، یعنی وابڈا کو بیچ دیتے ہیں، ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں فالتو جو بھی بجلی کے یونٹس آپ پیدا کرتے ہیں۔ اس کو بولتے ہیں جی آن گریڈ سسٹم۔ اچھا، آن گریڈ سسٹم میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی بادل آ گئے، سورج آ گیا، بارش ہو گئی، تو انورٹر آپ کا کیا کرتا ہے کہ وہ وابڈا سے پھر بجلی لے کر استعمال کر کے آپ کو ضرورت آپ کی پوری کر دیتا ہے۔ اچھا، آن گریڈ سسٹم زیادہ تر وہ لوگ لگاتے ہیں جو کہ بیٹری استعمال کرنا نہیں چاہتے، یا جن لوگوں کے ہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، کیونکہ آن گریڈ سسٹم کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب لائٹ جاتی ہے، یعنی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوئی اور وہ کسی بھی ٹائم ہو جاتی ہے، تو پھر آن گریڈ سسٹم چاہے دن ہو، سورج چمک رہا ہو، تب بھی آپ کو بجلی نہیں ملے گی۔ وہ کیوں نہیں ملے گی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو انورٹر ہوتا ہے، گریڈ ٹائی انورٹر ہے جس کو آن گریڈ انورٹر کہتے ہیں، وہ کام ہی بغیر بیٹریز کے کرتا ہے۔ اس میں بیٹری لگانے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، آپشن ہی نہیں ہوتی، اور وہ چلتا ہی اس وقت ہے گریڈ ٹائی سسٹم، یا جس کو آن گریڈ بھی کہتے ہیں، جب آپ وابڈا سے نیٹ میٹرنگ کروائیں گے تو وہ کام کرے گا، اور اس میں بیک اپ کسی قسم کا نہیں ہوتا، کیونکہ بیٹریز نہیں ہے آپ کے پاس، تو زیادہ بیک اپ نہیں ہے۔ اچھا، بیک اپ کا ایک طریقہ کچھ لوگ جگاڑ پاکستان میں لگا لیتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جنریٹر چلاتے ہیں جو کہ گیس کے اوپر یا ڈیزل پر یا پیٹرول کے اوپر چل جاتا ہے، اور وہ انورٹر یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے جی وابڈا آ گئی، اور پھر وہ سپلائی شروع کر دیتا ہے۔ میں نے آن گریڈ سسٹم تھوڑا تفصیل سے آپ کو بتایا اور اس کا نقصان بھی بتا دیا ہے کہ دن کا وقت ہو، سورج چمک رہا ہو، دھوپ نکلی ہو اور وابڈا کی بجلی چلی جائے، لوڈ شیڈنگ ہو جائے، تو آپ کے گھر میں جتنے بھی پنکھے، لائٹیں، اے سی ہے، ہر چیز بند ہو جائیں گے۔ کیوں بند ہو جائیں گے؟ اس کے تھوڑی سی تفصیل بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو آپ بجلی کے یونٹس بنا کے وابڈا کو ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ریورس میٹرنگ، یا جس کو نیٹ میٹرنگ بھی بولتے ہیں، گرین میٹر بھی کا کنیکشن 3 فیز کا، وہ بجلی کے یونٹس یا بجلی کا جو بہاؤ ہے یا بجلی کا جو کرنٹ ہے یا والٹس ہیں، وہ آپ کے گھر سے باہر جا رہے ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، اس میں ایک اینٹی آئی لینڈنگ فیچر ہوتا ہے انورٹر کے اندر، ٹھیک ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ فرض کریں آپ کے علاقے میں جو ہے وہ ٹرانسفارمر خراب ہو گیا ہے۔ اب جو ٹرانسفارمر ٹھیک کرنے کے لیے جو بھی کمپنی آئی ہے، وہ بندہ اوپر چڑھا ہوا ہے، لائن مین، الیکٹریشین، اور وہ بجلی پہلے پیچھے سے بند کرے گا اور ٹرانسفارمر کو ڈسکنیکٹ کر کے باقاعدہ پراپر طریقے سے اس کی جگہ ایک نیا ٹرانسفارمر لگائے گا، یا اسی کو جو مرمت کرنی ہے وہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر ٹرانسفارمر کی ڈی اڑ جاتی ہے، اس کو فیوز بھی بولتے ہیں، یہ معمولی بات ہے، ہو جاتا ہوتا ہے اس طرح۔ تو اگر آپ کا آن گریڈ سسٹم فیڈ کر رہا ہے، گریڈ فیڈ کر رہا ہے، یعنی کہ
ग्रिड टाई है वो बिजली भेज रहा है आपके घर से बाहर, वापडा के खंभों के अंदर और वापडा की बिजली की तारों में बिजली जा रही है, तो जो लाइनमैन खंभे पे चढ़ा हुआ है वो तो करंट खा के तो मर सकता है, नुकसान हो सकता है उसको बिजली का झटका लग सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ऑन ग्रिड सिस्टम जब भी लोड शेडिंग होती है वो फेल हो जाता है, और दिन हो चाहे दिन ना हो, ऑन ग्रिड सिस्टम ने आपको किसी किस्म का कोई बैकअप नहीं देना, ठीक है। अच्छा, ये ऑन ग्रिड सिस्टम फिर लगाते क्यों हैं? तो वो लोग ऑन ग्रिड सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होती जिन इलाकों में, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ पर भी ये लोग ऑन ग्रिड सिस्टम ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपको मैं मिसाल भी दे देता हूँ कि लाहौर में पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल है, जिसको पीसी होटल भी कहते हैं, वहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है, और वो तकरीबन 320 किलोवाट या इसके राउंड अबाउट का वो सिस्टम है, और वो कंप्लीट ऑन ग्रिड सिस्टम है, क्योंकि उस सिस्टम को चलाने के लिए उनके पास इतनी बड़े पैमाने पे बैटरीज मौजूद नहीं है। और जब लाइट जाती है फिर वो क्या करते हैं, मैं बताता हूँ। पीसी होटल वाले ये करते हैं कि वो जनरेटर चलाते हैं, और वो जो इन्वर्टर होता है वो ये सेंस कर लेता है कि बिजली आ रही है, और वो आपको दिन के वक्त बिजली की सप्लाई दोबारा बहाल कर। तीसरी टाइप जो आती है वो आती है जनाब हाइब्रिड की, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी है, और मैंने खुद भी हाइब्रिड ही सोलर पावर सेटअप अपने घर में इंस्टॉल किया। हाइब्रिड जो सोलर पावर सिस्टम है उसके अंदर इन्वर्टर जो है उसके साथ बैटरीज आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी, आप बैटरीज लगाएं चाहे ना लगाएं। अगर आपको बैकअप चाहिए तो आप बैटरीज लगा लें, अगर आपको बैकअप नहीं चाहिए तो ना बैटरीज लगाएं, ठीक है। उसमें एक और मसला भी आता है, वो ये आता है कि अगर आप बैटरीज नहीं लगाते हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ, तो अगर आपका लोड ज़्यादा हो जाता है और आसमान पर कोई बादल आ गए या थोड़ी धूप की चमक कम हो गई, तो उस सूरत में वो इन्वर्टर बीप देता है और ओवरलोड होकर फिर वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो इन्वर्टर जब भी लगाना है आपने, मेरा आपको मशवरा ये है कि हाइब्रिड सिस्टम लगाना है। हाइब्रिड सिस्टम आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि सोलर पावर से आपने बिजली बनाई, उसको इन्वर्टर में लेकर आए, इन्वर्टर के अंदर चार्ज कंट्रोल वगैरह सारा कुछ मौजूद होता है, और वो आप बिजली खुद भी इस्तेमाल करेंगे, और चाहें तो आप उन बिजली को जो एक्स्ट्रा जो यूनिट्स हैं बिजली के, वो आप बैटरीज में जमा कर लें, स्टोर कर लें, या फिर आप उन बिजली के यूनिट्स को नेट मीटरिंग लगा के वापडा को एक्सपोर्ट कर दें। ये आपकी मर्जी है कि आपने हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ नेट मीटरिंग करवानी है या नहीं करवानी, बैटरी लगानी है या नहीं लगानी, ये हर सूरत काम करता है। बैकअप चाहिए तो फिर तो बैटरी आप लगाएंगे, क्यों? क्योंकि रात के टाइम अगर लाइट की लोड शेडिंग होती है, बिजली चली जाती है, तो फिर आपको तो बैकअप चाहिए। अब ऑन ग्रिड में सबसे बड़ा मसला यही था, या जिन लोगों ने ऑन ग्रिड शुरू में लगा लिए थे कि जी सस्ता बड़ा है और फटाफट जनाब को इंस्टॉल कर दिया, बैटरी का खर्चा बचा लिया, ठीक है, वो जो उन्होंने कंजूसी की थी वो अब वो भुगतना पड़ रहा है। वो होता ही है कि लाइट चली जाती है, जब लाइट जाती है तो चाहे दिन हो चाहे रात हो, ऑन ग्रिड सिस्टम आपको बैकअप नहीं देता। जबकि हाइब्रिड सिस्टम में अगर दिन के वक्त लाइट चली जाए और आपने नेट मीटरिंग कराई भी है तो तब भी आपको बैकअप मिलता है, क्योंकि आपने बैटरी साथ इंस्टॉल की होती हैं। हाँ, एक चीज़ है कि अगर हाइब्रिड सिस्टम के अंदर आपने नेट मीटरिंग करवाई है लेकिन बैटरी नहीं इंस्टॉल की, तब फिर आपको बैकअप नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बैटरीज के साथ हाइब्रिड वाला जो सोलर पावर सेटअप है वो सबसे बेहतर वही है, और मैंने भी अपने घर में वही ही इंस्टॉल किया हुआ है और वही मैं इस्तेमाल करता हूँ। नेट मीटरिंग मैंने अभी तक नहीं करवाई, वो क्यों नहीं करवाई, और ये नेट मीटरिंग किस बला का नाम है, ये होती क्या है नेट मीटरिंग, इसके ऊपर एक अलहदा से मैं वीडियो बना दूंगा कि नेट मीटरिंग होती क्या है, कैसे काम करती है, किन को लगानी चाहिए, किन को नेट मीटरिंग नहीं इंस्टॉल करनी चाहिए, और उसके फ़ायदे और नुकसान क्या है, ठीक है। वो एक अलहदा से मैं वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको तफसील से डायग्राम्स की मदद से दिखा दिया है, समझा दिया है कि 3 टाइप्स है सोलर पावर सेटअप की, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। और मैं खुद क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ या जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो है हाइब्रिड सोलर पावर सिस्टम, जिसमें आप बैटरीज लगाएं। अच्छा, हाइब्रिड के अंदर चूंकि बैटरीज लगती हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि जी बैटरीज तो फिर बहुत महंगी आती हैं, फिर वो 4-5 साल के बाद वो ट्यूबलेट बैटरीज जो है वो तब्दील भी करनी पड़ती हैं, या लिथियम आयरन बैटरी आपने इस्तेमाल की है या लिथियम आयन बैटरी आपने इस्तेमाल की है तो वो महंगी बहुत आती है, और वो 5 साल बाद 10 साल बाद कभी ना कभी तो ख़राब होगी, तो जब वो ख़राब होगी तो आपने उसको रिप्लेस करना, तो फिर वो ख़र्चा पड़ता है। तो देखें जी, अगर तो आपने बैकअप लेना है तो फिर तो आपको बैटरीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। अगर तो आपने पीस ऑफ माइंड लेना है, ज़हनी सुकून चाहिए आपको, तो फिर तो जनाब आप हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल करें। बैटरियाँ महंगी लगती हैं या बैटरियाँ आपको ख़र्चा नज़र आता है तो छोटी बैटरीज इंस्टॉल कर लें,
ठीक है, 100 एम्पेयर की बैटरी लगा ले, ना लगाएं मेरी तरह 230 एम्पेयर की 8 बैटरीज, वो आपके ऊपर है, वो आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हैं, जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया। मेरी वीडियोस को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे एक वजह बताने दें कि आपको क्यों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और आपको फ़ायदा क्या होगा। दुनिया में ज़िंदगी गुजारना आसान काम नहीं है। कभी न कभी तमाम मर्दों और औरतों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अखराजात कम करें, जिनका ताल्लुक महंगाई, पैसे, मोबाइल फ़ोन, बिजली और बिजली से चलने वाले आलात, पानी और सुई गैस वगैरह से है। तो मेरी वीडियोस के ज़रिए जदीद टेक्नोलॉजी का इल्म हासिल करें और सीखें ताकि आप खुद अपने रोज़मर्रा मसाइल का हल कर सकें। इस तरह आपको बाहर से किसी कारीगर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके पैसों की भी बचत होगी। लेकिन एक मिनट ठहरिए, मैं मुखातिब हूँ उन लोगों से जो कुछ करना चाहते हैं, जो अपने हालात को अपने काबू में करना चाहते हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, जिन लोगों में कोई भूख और वो अपने मसाइल का हल तलाश करके खुद अपने हाथों से उसको हल करना। तो मेरी वीडियोस को देखते रहें और मेरे YouTube टेक्निकल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।